ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा काले अखरां दे विच ये लिखिया जाना दिन जी भी किन्ना मैंडेट दिता मानयोग सिमर होना नूं जिहड़े साडे बजुर्ग भी ने 77 साल की एज है इन्हां दी पर इन्हां नूं शर्म आनी चाहिए है शर्म भी जिहड़े साडे यूथ आइकॉन ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह की गल कर रहा मैं भी उन्हां नूं टैररिस्ट कह रहे हैं आतंकवादी कह रहे हैं उग्रवादी कह रहे हैं इदों माड़ा दिन मेरे हिसाब नाल हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी या पंजाब के इतिहास दे विच नहीं आना जी कोई पंजाब दा कोई हिंदुस्तान दा कोई मुद्दा उठाओ कोई जवानी दा कोई किसानी दा बड़े मुद्दे ने तुसीं यार किहड़े चक्करां च पै गए तुसीं हुण लोकां नूं लड़ाउणा चाहुंदे हो किन्नी मुश्किल नाल शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी ने मरहूम मुख मंत्री पंजाब किन्ने वधिया तरीके दे नाल इत्थे टैररिस्ट कंट्रोल किया जी अमन शांति वाला बंदा हो के मैं कहना भी मान साहब भी माफ़ी मंग लो तो तुहाडा बचाव होगा जे माफ़ी मंग लोगे सीएम साहब इन्होंने अल्टीमेटम दिओ 24-48 घंटिया का उस तो बाद इन्हों के हर जिले के विच परचा होना चाहिए असीं लगांगे तुहाडे नाल मैं चलांगा मैं सब तो पहली कंप्लेंट करन चलांगा भी ये की मतलब है जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते भरोसा जीतते हैं हम। सत श्री अकाल मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा दोस्तों जिथे आम आदमी पार्टी लगातार सरदार जिहड़े साडे शहीद भगत सिंह है उन्होंने शहीद आजम का जिहड़ा तगमा दे के जी हाँ उन्होंने जिथे शहीद आजम की पदवी दे के उन्हां दियां फोटोआं तस्वीरां जिहड़ियां हर सरकारी ऑफिस दे विच लगाईयां जा रही ने उन्होंने शहीद आजम दा जिहड़ी पदवी दित्ती जा रही है सो उन्होंने सम्मान बख्शिया जा रहा हैगा पर दूजे पासे ही खुद एक वड्डे सांसद जी हाँ रीसेंटली हुने हुने सांसद बने संगरूर दियां चोणां तो सांसद बने सिमरजीत सिंह जिहड़े मान हैगे है उन्हां वल्लों उही शहीद आजम नूं जिहड़ा हैगा एक आतंकवादी जी हाँ आतंकवादी कह के संबोधन करना इस दे नाल पंजाबीयत दे विच पंजाबियां दे विच एक तलखी दा माहौल है नाराज़गी देखी जा रही है एक एडे वड्डे तजर्बेकार सांसद वल्लों जी हाँ किसी आम आदमी वल्लों नहीं एक सांसद वल्लों बार बार शहीद आजम भगत सिंह नूं जिस ते पूरी कौम नूं मान है उहनूं एक आतंकवादी कह के एक बार नहीं बल्कि दो बार यह जिहा कहना ये सारिਆਂ नाल जिहड़ा पंजाबीयत नूं एक ठेस पहुंची है सो इस सारे मामले 'च अज असीं गलबात करते हैं कांग्रेसी जिहड़े हैगे आ साडे इत्थे राजीव राजा और इन्हां नाल गलबात करते हैं जिथे MP रवनीत बिट्टू दे सलाहकार भी हैगे आ उत्थे ही जे गलबात करिए तां पंजाब कांग्रेस दे ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਰਾਜਾ ਜੀ नमस्कार जी संदीप जी देखो डेमोक्रेसी का किस तरीके नाल घाण हो रहा काले अखरां दे विच ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा काले अखरां दे विच ये लिखिया जाना दिन जी भी किन्ना मैंडेट दिता मानयोग सिमर होना नूं जिहड़े साडे बजुर्ग भी ने 77 साल की एज है इन्हां दी पर इन्हां नूं शर्म आनी चाहिए है शर्म भी जिहड़े साडे यूथ आइकॉन ने शहीद आजम सरदार भगत सिंह की गल कर रहा मैं भी उन्हां नूं टैररिस्ट कह रहे हैं आतंकवादी कह रहे हैं उग्रवादी कह रहे हैं इदों माड़ा दिन मेरे हिसाब नाल हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी या पंजाब के इतिहास दे विच नहीं आना मैं कड़े शब्दों दे विच ऑन रिकॉर्ड ऑन चैनल मैं कड़े शब्दों दे विच निंदा करदा भी तुसीं यार साडे बजुर्ग हो भी तुहानूं इस करके चुनिया तुसीं संसद दे विच अज कसम जाके खाण तो बाद कोई पंजाब दा कोई हिंदुस्तान दा कोई मुद्दा उठाओ कोई जवानी दा कोई किसानी दा बड़े मुद्दे ने तुसीं यार किहड़े चक्करां च पै गए तुसीं हुण लोकां नूं लड़ाउणा चाहुंदे हो किन्नी मुश्किल नाल शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह जी ने मरहूम मुख मंत्री पंजाब किन्ने वधिया तरीके दे नाल इत्थे टैररिस्ट कंट्रोल किया जी चिथड़े चिथड़े हो गए अपने आप नूं
ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ 'ਤੇ ਖੜੇ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਟਿਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾ ਲਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਐਚਐਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਆ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓਗੇ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਸਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਮਾਮ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤਮਾਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉੱਠੋ, ਜਾਗੋ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਚਿਹਰਾ, ਡਬਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਛਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਖਰ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ, ਸਪੂਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕਲਾਤੀ ਫਰਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 7.5-8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕਲਾਤੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ
ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਆਈਕਨ ਸਮਝਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਕਨ ਸਮਝਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? 77 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਚੰਦ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਜਿਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਤਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਐ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਓ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਚੱਲਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 77 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 100% ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ। ਸਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਪਦਵੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਸਾਨੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਣੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੰਤਰ ਤੰਤਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਵੀ ਆਤੰਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ FIR ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਈਵਨ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਰੋਹ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਣ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬੰਬ ਲਾਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੇਟ ਬੜੇ ਘਟ ਗਏ। ਕਾਂਗਰੀਆਂ ਸੇ ਵੇਟ ਘਟ ਗਏ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੜੇ ਘਟਦੇ ਪਏ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ BP ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਜਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੂਸ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ।
ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੇ ਜੂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਡਾਈਟ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ 13 ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋ weight ਘਟਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ weight ਬੜੇ ਘਟ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰੀ ਜਾਂ ਮਰੀ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਵਿਪਕਸ਼ ਅਕਸਰ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਰਾ ਹੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਆਵਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲੂ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ FIR ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਲਬ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਨਾ ਮੰਗਿਆ, ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਲ ਫਿਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਰੇ CP ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੋਕਲ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ DC ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, SSP ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ। ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ 100% ਉਤਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਰਾਜੀਵ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਾਂਗੇ ਠੋਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਜੀ ਹਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ, CM ਮਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਂਸਦ ਮਾਨ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ 2 ਵਾਰ, 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 2-2 ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੀਵ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ। फिलहाल देखते रहो, बने रहो जनहितैषी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।